ਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ 15-18 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਪੈ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਸ घटना की निंदा की है, इंसानियत शर्मसार हो गई। मैं एक औरत होने के नाते भी मैंने बहुत महसूस होया कि एक माँ का जी इस दुनिया की विश्व की सब की जननी है उनका यह हाल होया। हुणे मैं उन्होंने बेटे का भी वर्जन तुसीं मैनूं लाइन पर लिखता होया सी। मैं सुन रही थी कि तुहाडे परिवारां च रह के मतभेद हो सकते हैं, पर तुसीं मनभेद ना करो, तुसीं इन्नी भी दूरी ना बना लो जिन्ना मर्जी तुहाडी मां दे नाल ना बनी होवे। परिवारां दे विच पहले तो जो पुत्र है वो बैलेंस करना आना चाहिए है फैमिली नूं कि किस तरह मां ही है। मां नूं पुछ के देखते कि जे पुत्र नहीं बोल रहा, मां से सारे बच्चे एक बराबर होंदे ने। ते इंसानियत नूं शर्मसार करने वाली घटना है। तुसीं पॉलिटिक्स विच हो, राजनीति हो, तुसीं लोकां नूं की जस्टिस दोगे, किस होप नाल राजनीति जा रहे हो? बिल्कुल देखो, जो जिन्नियां सारियां तुसीं अच्छाई कर रहे हो, एक तुहाडी गलती फड़ी जाती है तो सारियां तुहाडी अच्छाइयां मिट्टी हो जांदियां ने और मां दे अगे ते सब कुछ फेल है। लोकी तुहानूं ट्रोल कर रहे हैं, मेरा बंदा ये करना चाहिए, केस इदां दा होया। मैं तुहाडी बच्ची के बारे में कुछ किया जा रहा उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, पर यह संस्कार जरूर इहो जिहे बच्चों नूं दिते जाने चाहिए ने कि बच्चों की परवरिश से इहो जिहा कोई सवाल ना उठे कि पेरेंट्स नूं इदां हर्ट किया जाए कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। बड़ी कड़ी निंदा करनी, सवालों के घेरे से परिवार हमेशा बनिया रहेगा। मैम एक होर चीज समझनी चाहते होंगे पंजाब के लोग कि विमेन कमिशन इस पूरे मामले दे विच कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि लोग ये मंग कर रहे हैं कि इस टब्बर के उत्ते कार्रवाई की जाए जिन्हां दी गलती है, कोई भी होवे, चाहे इन्हां दे बेटे होण या फिर अगे परिवार होवे या होर कोई केयर टेकर है। तो लगता है कि विमेन कमिशन स्यूमोटो लै सकदा है इस मसले का? देखो, सब तो पहला तो मैं मीडिया का धन्यवाद करनी है कि तुसीं मेरी नॉलेज च मैटर जो लैके आंदा। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि समाज के इदा के इशू नूं जिहड़े समाज के अगे एक तस्वीर रखते हैं कि अज का यूथ साडा कित्थे जा रहा है, साडे संस्कार कित्थे जा रहे हैं, साडी परवरिश कित्थे जा रही है। दूसरा जिहड़ा तुसीं विमेन कमिशन का गल कर रहे हो कि एक्शन लैण दी, आपां बिल्कुल सुमोटो एक्शन लिता है। आपां एडमिनिस्ट्रेशन नूं नोटिस जारी करता है कि सानू 2-3 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट माता जी की हिस्ट्री दी कि किस तरह पेरेंट्स की प्रॉपर्टी सी, किन्ने बच्चे सी, की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती सी, तो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नाल कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होएगी की जाएगी। इन्हां कोलों जवाबदेही जरूर मंगी जाएगी, क्योंकि यह समाज लिए एक लैसन बनना चाहिए। जे इहो जी घटना होण ते साडे जिहो जी कमीशन और जो मीडिया और लोग चुप बैठ गए तो इहो जे कांड होंदे ही रहणगे और जिन्नू इन्नू रोकना बहुत जरूरी है। जी, मैं एक होर चीज तुहाडे तो आखिरी सवाल जानना चाहुंदा जो तुसीं जिक्र किया कि स्यूमोटो असीं इस पूरे मामले दे विच लिया है। मैं ये भी समझना चाहुंदा कि परिवार दे सिर्फ बेटियां या बेटियां तक सीमित हुंदा है या परिवार दे अगले मैंबरां तक भी, पोते पोतियां तक भी जिहड़ी जांच है जा सकदी है? देखो, ऐसे परवरिश पे डिपेंड करता है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले बच्चों की है, जिहड़े पुत्र ने धीआं ने उन्हां दी जिम्मेदारी है। जे कानून बन गया कि प्रॉपर्टी कुड़ियां का भी हिस्सा है तो कुड़ियां भी रिस्पॉन्सिबल ने कि मां की देख रेख करन। बार बार कहूंगी कि तुहाडे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। जिहड़े अगों ग्रैंड बच्चे ने डिपेंड करता है कि परिवार चल की रहा, किस वजह नाल मां की दुर्गति हुई, इनके मेन कॉज की सी, रीजन की सी, उस बाद ही कुछ कह सकूंगी कि ग्रैंड बच्चों की की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या की रोल रहा। क्योंकि इदा का ही मिलता जुलता मेरे को एक अमृतसर की हाई प्रोफाइल फैमिली का मेरे को केस है जिदा की माता रोल रही है। वेरी बड़ी रिच फैमिली और टॉर्चर किया जा रहा है, हाथ तो चाह का कप खोल दिता जाता है, पेन तोड़ दिता जाता है। मेरे को केस से आया हो जी। मैं एक होर छोटी चीज जाननी चाहना कि कोई टाइम पीरियड है कि इस पूरे मामले जिहड़ा तुसीं स्यूमोटो लिया या जांच के हुक्म दिते ने कि कदों तक लोग उम्मीद करन कि जवाबदेही तय हो जाए कि आखिर गलती किस दी है ते परिवार की वाकई ही इस पूरे मामले दे विच जिम्मेवार है?
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰੱਖੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਫੌਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਰ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਦੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਜਪਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ? ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? देखो जी, मृत माता की गल की जाए तो उसके 2 बेटे ने, दोने बेटे इस टाइम फिलहाल रिटायर्ड ने और इन्हों की एक पोती है जी SDM के अहुदे ते तैनात है। गल कार्रवाई की की है तो SDM ने रिपोर्ट DC नूं सौंपनी है और DC नूं रिपोर्ट सौंपण तो बाद आखिर क्लीयर हो पाए किस तरह की कार्रवाई है। पर इत्थों के कुछ वसनीक लोग मेरे नाल ने, आप इन्हां गलबात करते हैं। किवें देखदे हो इस पूरे मामले नूं? हालांकि बेटा कह रहा है कि मेरे नाल दोष नहीं है, मां नूं सड़क ते बसड़ दिता। बहुत मंदभागी घटना जी ये। बेटे दे एक कहण नाल नहीं सरना भी मेरा इस दे विच कोई दोष नहीं है, 100% दोष है। उन्हां दी बेटी SDM है, वो कह रही है कि मेरी बेटी नूं ऐ नहीं पता भी मेरी दादी कित्थे है, 30 सालों तो मेरी बेटी नहीं जानती मेरी दादी कित्थे है। एक SDM उप मंडल मजिस्ट्रेट हुंदी है, आपदे इलाके दी मालक हुंदी है, उन्होंने आपदे दादी बारे नहीं पता, तो आम लोगों को की न्याय देगी? सर तुहाडे साथी रहे ने, जे राजी की गल की जाए तो किस तरह का विहार से वो कह रहे हैं कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी? सर जो घटना वापरी बहुत मंदी घटना वापरी आ और जो इंसानियत नूं शर्मसार करदी आ। पर जो साथी रजिंदर सिंह बारे आ वो साडे बिजली बोर्ड दे विच 220 kV ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਪਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਯੂਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ। ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ SDM ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਤਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਨੇ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ हैं, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਤਲਬ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ हैं, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ TRP ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਟਾਡਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਇਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਮੇਕਅਪ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੋਨਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਸਾਰੇ ਘਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਕਰੀਬ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਦਰ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਰੀਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਟੀ ਨੈਸਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਮਟੀ ਨੈਸਟ ਮਾਨੇ ਕਿ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੌਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟਲੀ ਘਰੋਂ ਮਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ 18-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਦਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, I will not say specifically about the particular family or about these people, but ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਰੁਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਇਸਲੈਸ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2007 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਕਿਸਨਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ
ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ ਐਸਐਚਓ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ % ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ। ਟੋਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕੇਸ ਐਸੇ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ 72 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 4-5 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸਰਨਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 1800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 25-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, MBBS ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਰੀਟਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਕਵਾਇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पढ़ते भी हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे बुजुर्गों वास्ते। जो इन्होंने केस नरेट किया वो बहुत ही ट्रैजेडी है, बहुत ट्रैजिक केस है, पर आपां ये भी मनीए कि ये रियलिटी ऑफ लाइफ अज यही रह गई है। इसे करके मैं शुरू च किया सी, ये एक फैमिली नहीं है, ह्यूमैनिटी शर्मसार हुई है। असी सारे, क्योंकि साडे सब दा वैल्यू सिस्टम इत्थे तक आ गया कि ये तो मैनू की फायदा होना है, मैनू की मिलना है, जे मिलना है तो मैं फिर सोच लवां, जे नहीं मिलना तो मैं सोचना ही नहीं। पर ऐसा भी इन्होंने केस दस्या कि जिथे मिलना भी सी पर फिर भी कोई वाली वारस अगे नहीं आंदा। इसे करके शायद जिहड़ा एक्ट बनिया है उहदे विच पहली गल इन्होंने जो किया कि वो सारे ऑफिसर्स रिस्पोंसिबल, पहली तो मैं गल कवांगी कि साडे पहला अपने ही बजुर्ग जिन्हां नाल माड़ा हुंदा है वो अगे कोई आंदा नहीं है।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੇ, ਥੋੜਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। तीसरा जो ये कह रहे हैं कि जिथे इन्ना माड़ा हाल हो जाता है, सरकार दी भी कोई जिम्मेदारी है, साडा सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, असी टैक्स पे करते हैं कि साडे बुजुर्गां दी कोई तां हेल्प करो। साडे कंट्री दे विच जेरियाट्रिक केयर दे नाम ते कुछ भी नहीं है। इत्थे तो बच्चे हैगे हैं, बहुत ऐसे बुजुर्ग होंगे जिन्हां दे बच्चे भी नहीं होंगे, या जिवें दस रहे सी कि बच्चे सारे आज पंजाब दा सानू सब नू हाल पता है। मैं माफी चाहना, मैं विचाले तुहानू रोक रहे हैं, मेरे को समा खत्म हो चलिया है। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਥੂ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ।